सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे दर्शकों का। अज असी गल करन जा रहे हैं उस दुखांत की, उस मंजर की, उस घटना की जिसनों सिख कौम कदे भुला नहीं सकती। 1984 का कल्लूकारा सिख कौम के जख्मां के उत्ते बहुत गहरा असर छड्ड गया। इस कल्लूकारे की ही अज गल करन जा रहे हैं। जून 1984 जदों भी जून का महीना आता है तो हर वारी ये जख्म सिखां दे पंजाबियों के दिलों के विच ताज़ा हो जाते हैं, जिन्होंने कदी भुलाया नहीं गया। पहले तो दूजे कल्लूकारे दे वांग 1984 वाला जिहड़ा कल्लूकारा सी, 84 कल्लूकारे दे विच भी पंजाबियों का, सिखां का बहुत वड्डी गिनती दे विच नुकसान होया। इस नुकसान नूं अज भी सिख भुला नहीं पाए। एक पासे जिथे श्री दरबार साहिब दे विच बहुत सारे लोग पहुँचे हुए सीगे और लोगों का ठाठा मारदा इकट्ठ होते सीगा। एक पासे भारतीय फौज ने जदों हमला किया सिखां दे उत्ते तां उस वेले कई योद्धे, कई सिख योद्धे जिहे सन जिहड़े भारतीय फौज का मुकाबला कर रहे सी। उत्थे ही इस दिन सैकड़े बेगुनाह श्री दरबार साहिब की परिक्रमा के अंदर गोलियां दे नाल छली किए जा रहे सी, क्योंकि इस दिन श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा सी ते संगत बहुत ज़्यादा पहुंची हुई सी। ठाठा मारदा इकट्ठ सी। उस समय दौरान यानी गुरपुरब वाले दिन सरकार ने चुनिया श्री हरमंदर साहिब के उत्ते, दरबार साहिब के उत्ते हमला करन दा, ताकि वध तो वध जिहड़ा लोकां दा नुकसान किया जा सके। जबकि हमला जे प्री प्लान पहलां तो किया गया सी तां ये बाद विच भी किया जा सकदा सी, पर इसे दिन नूं ही चुनिया गया। जे शायद ये हमला प्लान पहला ही कर लिता गया सीगा तां इस हमला किया ही जाना सी, तां शायद कोई होर दिन चुनिया जा सकदा सी ताकि इन्ने ज़्यादा बेगुनाह जिहड़े ने वो ना मारे जांदे, बहुत सारियां जानां बच सकदियां सी। बहुत सारियां घटनावां दे गवाहां दे नाल जिहड़ी है कई थावां दे उत्ते इंटरव्यूज़ होईयां, गल्लां बातां कीतियां जांदियां ने, वो सारा मंजर बयान किया जाता है। जिहड़े लोग उस समय जिन्हां ने इस दुख नूं अपने पिंडे ते हंडाया या जिन्हां ने आपणिआं नूं जांदे देखिया, वो अज भी जदों गल्लां करदे ने, जदों दसदे ने तां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असीं भी कोशिश की कि इन्हां चश्मदीदा तक जिहड़ी है पहुँच की जाए। सो इस मंजर बारे जिहड़ी है गलबात की जाए। ये दुखांत जदों वापरिया सी तां अज भी सिखां दे दिलां दे विच किस तरीके का असर छड्ड गया। इसे लई साडे नाल जिहड़े ने इन्हां सारियां घटनावां दे गवाह दलमेग सिंह जिहड़े ने वो जुड़े हुए ने, श्रोमणी कमेटी के साबका सकत्तर भी ने। उन्हां दे नाल असीं इस बाबत गलबात करन दी कोशिश करांगे। दलमेग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पंजाबी दे द मॉर्निंग शो दे विच। जी दलमेग सिंह जी, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। दलमेग सिंह जी, 84 जून 84 जदों भी ये महीना आता है, जदों भी 84 का वो दौर याद आता है, उही मंजर फिर तो सारिਆਂ दी अखां दे अगे जिहड़ा आन लग जाता है। खास करके जिन्हां ने इसनूं अपने पिंडे ते हंडाया या जिन्हां ने आपणिआं नूं जांदे देखिया। जदों ये सारा मंजर वापरिया सी, एक घटना जदों वापरी सी, तुसीं उस दौरान कित्थे सीगे ते की कुछ आले दुआले चल रहा सी, किवें दी हलचल सी उस दौरान? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 84 ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਚੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ जी ਤੇ 84 ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, फिर इंदिरा गांधी के कतल तो बाद जो कतलेआम दिल्ली च होया दो। पर जिहड़ा दरबार साहब है उहदे ते हमला सिखां नूं सब तो अपने प्राणां तो प्यारे गुरु घर ने ते उस दे उत्ते जिहड़ा हमला सी उहदे नाल हर सिख जिहड़ा वो जख्मी होया ते उहदे पिछे मैं समझदा बड़ी कहानी है, क्योंकि ये एक दिन च इहो जिहे वातावरण नहीं बनया एक दिन विच कि टैंक उस दिन उत्थे आ जाण उसे तरीक नूं, 1 तरीक नूं। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ मैं समझदा कि असीं
84 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲਮੇਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1839 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ 1839 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ 1953 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ 13 ਸਾਲ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ 73 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1978 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ 78 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 1978 ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 82 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ IAS ਅਫਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 10-10 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਠੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਰਨਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਰਨਲ ਦਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। CRP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਸੀ, CRP ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ CRP ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 11, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਟਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ CRP ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪਾਂਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਭੇਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਰਪੁਰੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਈਵਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 32, 33 ਜਾਂ 31 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦੀ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਾਉਂਡ ਮਾਰਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਚਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਕੇ ਗਾਰਦਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 9 ਵਜੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੌਜ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ CRP ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਹੂੰ ਉਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ, CBI ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 15,000 ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੂੰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ 3 ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵਾੜੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਪਿਆ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕਮਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਕਸੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸੀ 5 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਚ 31 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 31 ਬੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਲਹਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਨੋਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ 7 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਊ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮਦਰਾਸੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਮਾਂਡੋ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਛਾਪ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਫਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆંકੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 250 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੜ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਅਤ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਆਖਰੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 404 ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 300 ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 404 ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ 404 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ।
ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਲਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। और इस समय संत जरनैल सिंह पिंडरावाले, हरचंद सिंह लौंगोवाल, बलवंत सिंह रामूवालिया, प्रकाश सिंह बादल, इन्हां दा वखरा वखरा अपना दलमेग सिंह जी की रोल सी, उन्हां दी मानसिकता की सी? बहुत घੱਟ शब्दां जाना चाहांगे, गल्लां होर भी बचियां ने बट अपने को शायद समा बहुत घੱਟ है। तुसीं उस दौरान उन्हां नूं मिले, की गलबात उन्हां नाल होई? देखो, ये ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ 20 ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਸਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਚ ਉਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘੁੱਗ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ
ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲਮੇਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨੇ ਸਾਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਦਾ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਪੀਕ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲ। ਪਾਰਸੀ 40,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ 542 'ਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ, ਹਰ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਦਲਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਜੂਨ 84 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।